Uh, Good morning, everyone. So, in this class, we will see um, capital market instruments. So, in the previous class, which we have stopped. Okay. Wait a minute. Okay. In the previous class, we have seen the functions. Okay, features. Okay, capital market instruments. So we have completed with equity shares. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು what is equity share. Nothing but they are the owners of the company. Okay, our dividend ಹೆಂಗ್ depend ಇರ್ತದೆ? Depend upon the performance of the company. We have seen the preference shares. Okay, preference shares are the preferred stock. Okay, they usually do not having the any no voting rights. We have seen the meaning of debenture. Okay, debentures under any debentures, it is a medium or long-term debt instruments. Okay, which is issued by companies to borrow the money that we have seen. Okay, mutual funds we have seen and unit trust of India. Okay, once again we'll see what is cumulative uh, preference shares. Okay, note a cumulative preference shares under if a company does not have the financial capacity ಅನ್ಬೋದು ability ಅನ್ಬೋದು to pay dividend to the owners of its preference share at any point of the time, then it will not pay dividend to its common shareholders and the long preference shareholders are not paid. The dividend amount gets carried to on the next year. Okay, preference shares ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು outstanding payment. Okay, outstanding payment of a dividend. Okay, means a company ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಇದು ಇಯರ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cumulative preference share. Understood? Cumulative preference shares ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, if a company does not have the financial capacity or ability to pay the dividend to the preference share at the present year, suppose in 2020 ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 21 ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cumulative preference shares. Understood? A preference share is called cumulative, and outstanding payment of the dividend is cumulative. Still the amount is pending. ಈ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಯರ್ 2020 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cumulative preference shares. Okay, next we have non-voting shares. Next capital instruments we have non-voting shares. The name itself indicates non-voting shares. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಿ, ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎನಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. Okay, means that the holder is entitled to a proportion of the company's capital, but it is not able to take part in general meetings. Okay, ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as to vote in the companies. Okay, meeting voting also, it does not have the voting right, plus they does not have to take part in general meeting. But ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, some proportion ಕೊಡ್ತಾರೆ, companies capital ಒಳಗೆ some profit ಕೊಡ್ತಾರೆ. See, ಇವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, okay, non-voting shares mostly issued to the employees or to the family members of the main shareholders. This class of shareholders allow the main shareholders to retain control of the company, multiplying the number of shareholders. See, non-voting shares ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಯೂಶಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನ್-ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as non-voting shares. Okay, understood?
Non-voting shares ಅಂದ್ರೆ they does not have the voting right in the company. ಅವ್ರ ಕಡೆ vote to vote in the companies ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅದು ರೈಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ they does not have to take part in the annual general meeting ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಇವ್ರು ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will come government securities. Okay, government securities ಒಳಗೆ we have two. Okay, stock certificate and promissory note. Okay, stock certificate, government securities ಇರ್ತಾವ. For government securities we also call as gilt edge securities. Okay, another name for government securities we call as gilt edge securities. Okay, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ in starting na ಹೇಳಿದೆ what is promissory note. So first we will see what is stock certificate. What a stock certificate is a physical piece of paper. Okay, physical piece of paper is that represent a shareholders ownership in a company. Okay, stock certificate one physical paper ಇರ್ತದೆ. Physical paper ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ, physical paper ಇರ್ತದೆ. Okay, physical paper ಇರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that represent that shareholders, that it represent a shareholders ownership a company. A person has purchased a shares in that company. ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್. ಅದೊಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನ್ ತೋರಿಸೋದು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅದೊಂದು ತೋರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, such as information include method. In information such as the number of shares he has owned. Okay, the date of purchase or the identification number, usually a corporate seal, corporate seal ಅಂದ್ರೆ company seal ಇರ್ತದೆ, ಅದು seal ಇರ್ತದೆ, and signatures ಇರ್ತವೆ. Understood? A government securities ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ we can say ಒಂದು kind of ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಏನೇನಿರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ ಓನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ, how much shares he has owned, the date of purchase. Okay, next identification number, one number is usually on corporate seal and signature. Okay, higher authority signature in both. Okay, next we have promissory note. Okay, promissory note ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು, it is one financial instrument ಅನ್ಬೋದು that contains written promise. Promissory ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ಬೋದು, that one party has promised to another party that I will pay your amount on some due date. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇವಣಸಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ any amount from Revanasiddha. Revanasiddha ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, give me a written statement. Written statement that afterwards, after 1 month or 6 months, you should repay me the amount. One written statement ತಗೋತಾರೆ Revanasiddha from me. Same in financial market ಒಳಗೆ ಒಂದು promissory note ಇರ್ತದೆ. Okay, a promissory note is a financial instrument ಅನ್ಬೋದು that contains one written promise by one party to pay another party. Okay, a definite sum of money either on demand or at a specific future date. Understood? One written statement ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ written promise. Okay, like in white paper ಅನ್ಬೋದು. Okay, usually whatever you write, we not write on that ruled papers ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು plain paper, white paper ಒಳಗೆ ಬರೀತದೆ written statement. Okay, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲೀಸಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೊತ್ತಿ ಮನಿ ತಗೋತೀರಿ, ಲೀಸ್ ಮನಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀರಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್ ಅದು ಮನಿ ನಾವು ಹೊತ್ತಿ ತಗೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲ
ಬರೀತೀರಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 2 ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಮೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, okay, wait a minute. Okay, okay, sorry for the disturbance. Okay, a promissory note ಅನ್ಬೋದು financial instrument, okay, that contains written promise ಇರ್ತದೆ, okay, where one party to pay another party one definite sum of amount on demand of a specific future rate ಅನ್ಬೋದು. Okay, a promissory note typically contains all the terms pertaining to the indebtedness. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, principal amount ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, interest amount, maturity date and place of ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್. ಓಕೆ, next we have promissory, we have what are secured premium notes. A secured premium notes nothing but a share warrant which are issued by listed company after getting the approval from central government. Okay, secured premium notes. Okay, secured premium notes under one kind of share and bodu, which we can say warrant ಇರ್ತದೆ. Okay, some warrant ಇರ್ತದೆ which are issued only by listed company. Okay, secured premium notes ಅಂದ್ರೆ one kind of warrant ಅನ್ಬೋದು, warrant ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, then only they can issue this secured premium notes. Okay, to meet its long and short term needs of finance, a company can issue various kinds of securities to raise funds from the public. Okay, if a company they want to raise the fund with the share warrant issue ಮಾಡಬಹುದು to raise the funds from public, issue ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಟು ರೀಪೇ ದ ಡೆಪ್ಟ್. ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಉದುರಿ ಕೊಡೋದದ ಅದು ಇಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ವಾರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಾರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೇಸ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, either to repay the debt or to expand the business. Okay, so this was about the uh, some which we have revised about capital market instruments. Okay, capital market instruments. So this we have revised about the capital market instruments. I think for exam point of view, you may ask for 5 marks. Okay, explain the capital market instrument. Okay, means we will move to the next. We will wait a minute. Next, we will move to mechanism of issuing instruments in capital market. Okay, sometime we may ask explain the mechanism of new issue. Okay, mechanism of new issue ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, don't confuse mechanism of issuing, mechanism of new issue, don't make it confuse. Okay, in capital market. Okay, success of any issue of securities mainly depend
mainly upon the issue of mechanism to some extent on other factors. Illin ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are there are five important three other. Okay, here would says there are five important and three minor method by which a new issue shares are made. Okay, the mechanism of issuing instruments under, suppose if a company wants to raise the fund. Okay, suppose a company, it may be new company or old company, or a fund require or fund ಹೆಂಗ್ raise ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ instruments ಅವ್ರು use ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ mechanism ಅವ್ರು use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, if a company wants a fund or a fund require ಆಗ್ಯಾವ, any company they want fund, ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ require ಆಗ್ಬೋದು to expand their business, for extension of their business, to pay some debt amount. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗೆ, ಅದು ಫಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ securities ಹೆಂಗ್ issue ಮಾಡ್ತಾರೆ, that we will study in mechanism of issuing instruments in capital market. Okay, ಹೆಂಗ್ a company raises funds from the public. Okay, ಹೆಂಗ್ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Suppose a company intermediate ತಗೋತಾರ or brokers ತಗೋತಾರ or underwriters ತಗೋತಾರ, ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that we will study in mechanism. Understood? Any new company ಇರಬೇಕು or old company ಇರ್ಬೋದು, suppose they required fund, they want to raise the fund, or fund ಹೆಂಗ್ raise ಮಾಡ್ತಾರೆ from the public, that we will study. Okay, see we have various instruments ಅದಾವ. First, public issue through prospectus, ಹಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, bonus issue method, stock option method. Okay, bought out deal method. These are the various instruments through which company raise the fund from the public for any purpose, to expand the business, to extend their business. Okay, or to pay the debt amount. Okay, first we will study public issue through prospectus. See, prospectus under ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು, one kind of document ಅನ್ಬೋದು, or one kind of invitation ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದೋಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಇರಲಿ, ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ is the most common method followed by corporate enterprises to raise the capital. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಐತಿ ಆಫ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಫಂಡ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಯಾರು ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Under this method, issuing company itself approach ಮಾಡ್ತಾರೆ to the public and offer a number of shares offer ಮಾಡ್ತಾರೆ, how much they want to subscribe at a stated price. Understood? Which will be invariably the face value in the case of new company, which may sometimes premium in the case of existing company. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಐತಿ, 100 ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 120 ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 80 ಮಾಡ್ಬೋದು, 90 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ, ಸಪೋಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಶೇರ್ ಏನು ಮಾಡ 100 rupees ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ದೇ ಮೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 120, 130 ಹಂಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 80 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ 1 ಶೇರ್ 100 rupees. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, 120, 130 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ಅನದರ್ See, another feature of a public issue method is that public issue is sometimes underwritten to ensure in the subscription of all the shares issued to avoid any disappointment in the case of failure of the subscription by the investing public. Okay, public issue prospectus ಒಳಗೆ some underwriters ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಹೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ 2 lakh rupees ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 1 lakh 2 lakh ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 1,80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20,000 ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದು ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, of course it is required. Okay, under writing under compulsory ಬೇಕು means to avoid some any disappointment in the case of failure of the subscription. Okay, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. Okay, next we have the main document for the issue of securities to the public is a prospectus under the provision of Companies Act 1956. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾರಿ, wait a minute. The documents ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, it will be done according to the provision of Companies Act 1956. Okay, next we have, okay, one more we can say that the prospectus, the prospectus ಹೇಳಿದೆ, it is one kind of invitation to the public ಅನ್ಬೋದು to subscribe the shares or debentures of a company issuing it. Okay, understood? Prospectus ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೋದು? one kind of invitation ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಂದಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. Okay, directly approach ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ to the public to subscribe its shares or debentures of a company. Okay, the minimum contents of the prospectus is prescribed by the Companies Act. ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಹೇಳಿದೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. Okay, the objective of issuing the prospectus is to draw the attention and stimulate the interest of the public and convince them of the prospectus and benefit in an available other if they invest in the share or debentures of the company. The main objective of this prospectus we can say, the main objective ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? to draw the attention, to attract the attention and interest of the public, to attract and to take the interest of the public ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
convince them in benefits available are if they invest in the shares and debentures of the their company. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವ್ರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇವನು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನರ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸಪೋಸ್ ಏನರ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, the Security Exchange Board of India has also laid down additional disclosure requirements. The contents of the prospectus include the following. Okay, Security Exchange Board of India made some additional requirement that should maintain in the prospectus. ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ if all of you write ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನದಾವ ಇನ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ಸೇಮ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವ, ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸದ. ಓಕೆ, ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಅದು ಕಂಟೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಥರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಷ್ಟದ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನೇನದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫೀ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅದಾವೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅದಾವೆ, ಅದು ಕೊಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. Okay, small companies it is not they will not issue. Another disadvantage is we can say it is very costly method. Usually large companies, big companies, we can say reputed companies, MNC companies, they can issue. Okay, next, it is time consumer.
ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್. Okay, next we have advantages we can say. Okay, advantages. The main advantage of this method is that issue is carried on the full light of publicly coupled with an okay, coupled with an approach to the entire investing public. ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಫುಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ಬೋದು ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಹೇರಾಫೇರಿ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ next we have offer sale method. Okay, ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಹೌಸ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ tender book tender book building methods and other mechanism we will study in the next class. Okay, so we'll stop today this, and the coming class we'll see the another. Okay.